ఆత్మస్వరూపుడా నా యేసయ్యా, నీ ఆత్మతో నన్ను నింపుమా. ఆత్మస్వరూపుడా నా యేసయ్యా, నీ ఆత్మతో నన్ను నింపుమా. నీ ఆత్మశక్తిని నా కొసగుమా. నీ ఆత్మశక్తి నా కొసగుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీ శక్తితో నింపుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీ అగ్నిని పంపుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీ శక్తితో నింపుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీ అగ్నిని పంపుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నా పెదవును కాల్చుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నా పెదవులు కాల్చుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా పరిశుద్ధత నీయుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా పరిశుద్ధత నీయుమా. ఆత్మస్వరూపుడా నా యేసయ్యా, నీ ఆత్మతో నన్ను నింపుమా. ఆత్మస్వరూపుడా నా యేసయ్యా, ప్రభాని అభిషేకం చేత ఆత్మతో కడవరి దినములో అభిషేకం కురిపిస్తాను. నన్ను అభిషేకించు ప్రభాని అభిషేకం నాకు కావాలి. యేసునామములో ఏం అడిగినా ఇస్తాను వాగ్దానం చేసి అభిషేకంతో నింపును. ఈ క్షణం ఇప్పుడే ప్రభా అభిషేకంతో నింపుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీ అగ్నిని పంపుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీ శక్తితో నింపుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీ అగ్నిని పంపుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నా పెదవులు తాకుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నా పెదవులు తాకుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా పరిశుద్ధత నీయుమా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా పరిశుద్ధత నీయుమా. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to death. On third day, he rose again. He ascended to heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who have passed against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, and ever shall be, forever. Amen. First glorious mystery, resurrection. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who have passed against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed art thou among women,
and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of hell, and lead all souls to heaven, Especially those who are most in need of thy mercy. Second glorious mystery, the Assumption. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. That in the come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who have passed against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among men, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, and ever shall be, World forever without without end. end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy.
Third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit, Mother Mary and disciple. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who are most in need of thy mercy. Fourth glorious mystery, the Assumption. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. పుత్రదేవా వందనం
పవిత్రాత్మదేవా వందనం. జనమా కదలి రండి స్వామి సన్నిధి చేరగా. దైవ జనమా కదలి రండి స్వామి సన్నిధి చేరగా. దేవుని మహిమను క్రీస్తుని కరుణను తనివి తీరా పాడగా. దేవుని మహిమను క్రీస్తుని కరుణను తనివి తీరా పాడగా. అతని నీడలో నివసింపగా, అతని నీడలో నివసింపగా. దైవ జనమా కదలి రండి స్వామి సన్నిధి చేరగా. దైవ జనమా కదలి రండి స్వామి సన్నిధి చేరగా. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోను ఉండును గాక. ఆరోగ్యమాత మహోత్సవాల నవదిన పూజా కార్యక్రమాలలో భాగంగా సమర్పించబడుతున్న ఈనాటి దివ్యబలి పూజలో ముఖ్య ధ్యానాంశము మరియ తల్లి యేసుని ప్రథమ శిష్యురాలు. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, సాక్షాత్తు లోక రక్షకుని తన గర్భాన మోసిన ధన్యజీవి మరియ తల్లి. దేవుని రక్షణ ప్రణాళికలో అతి కీలక భూమిక పోషించి దైవరాజ్య స్థాపనకు మూల స్తంభమై దైవరాజ్య వ్యాప్తికి తొలి బీజం వేసిన మరియ తల్లి వినయాత్ములకే ప్రతీకగా నిలచి యేసుని ప్రథమ శిష్యురాలైంది. తన జీవితాంతం దేవుని మీద అచంచల విశ్వాసం కలిగి కరుణామయుని కరుణపు నీడలో ఒదిగి జీవించింది. ప్రభువును ప్రేమ, అనురాగం, ఆప్యాయతల సమ్మేళనంతో సాకింది. దేవుని వాక్కును స్వీకరించి అనుసరించి ప్రపంచానికి ఆ సువార్తను అందించిన ప్రథమ సువార్థీకురాలు. ప్రభుని శిష్యులు ఆయనతో కేవలం 3 సంవత్సరాలు మాత్రమే భౌతికంగా గడపగలిగారు. కానీ మరియ తల్లి 33 సంవత్సరాలు ఆయన సాన్నిధ్యంలో తరించింది. ప్రభువు మోక్షారోహణ తర్వాత ప్రభువు స్థానంలో ఆయన తొలి శిష్యురాలుగా నిలబడి శిష్యులపై పవిత్రాత్మ కురినట్లు వారితో కలిసి ప్రార్థించింది. దేవుని వాక్య పాలనలో కష్ట నష్టాలకు అదరక బెదరక ముందుకు సాగిన ధైర్యశాలి ధన్యురాలు తల్లి మరియ. క్రైస్తవులమైన మనం కూడా ఆ తల్లి బిడ్డలుగా ఆ తల్లి వలె దైవవాక్య పాలన చేసి దైవరాజ్య స్థాపనలో మన వంతు సహాయం చేయాలి. ఆ తల్లి వలె ప్రభుని నిజమైన శిష్యులుగా జీవించాలి.
ప్రతి క్షణం ప్రభుని సన్నిధిలో తరిస్తున్న మరియ తల్లి ప్రార్థనా సహకారంతో ప్రభునకు చేరువవుదాం. పాపంతో నిండి ఉన్న మన జీవితాలను తన దివ్య కుమారుని పవిత్ర రక్తంతో ప్రక్షాళనం చేసి అతి పవిత్రంగా మార్చమని, మన తరఫున ఆ ప్రభుని ప్రార్థించమని, మన మనవులను, కోరికలను, అవసరతలను తీర్చమని ఈ దివ్య బలి పూజలలో భక్తితో వేడుకుందాం. ఈ దివ్య భక్తి పూజలో పాల్గొనే ముందు మనము చేసిన తప్పిదాలను క్షమించమని ఆ ప్రభుని మనస్సారా వేడుకుందాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వనితోనూ సహోదరి సహోదరులారా, మీతోనూ పాప సంగీతనము చేస్తున్నాను. ఎలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, లోపము చేతను పాపములు చేస్తుని. ఇది నా తప్పు, నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మీరును నా కొరకు మన కర్తైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. మన పాపములను మన్నించి మన నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రజలందరికీ శాంతి శాంతి, పరమదేవునికే స్తుతి మహిమ, ఉడమి ప్రజలందరికీ శాంతి శాంతి, మహిమ 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 మహిమ, పరమదేవునికే స్తుతి మహిమ ఉడమి ప్రజలందరికీ శాంతి శాంతి, మహిమ 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 మహిమ. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నీ దాసులకు స్వర్గానుగ్రహములను ప్రసాదింపమని నిన్ను బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. పవిత్ర కన్యకైన మరియమాత జన్మదినోత్సవం నాడు ఆమె పుత్రుని జననం ద్వారా రక్షణ పొందిన వారిని శాంతితో నింపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములో జీవించు పాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా
ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పఠనము యెషయా గ్రంథము 35వ అధ్యాయము వచనములు 4 నుండి 7 వరకు. 35వ అధ్యాయము వచనములు 4 నుండి 7 వరకు. మీరు ధైర్యము తెచ్చుకొనడు, భయపడకుడు. శత్రువులకు ప్రతీకారము చేయుటకును విరోధులను శిక్షించి మేము కాపాడుటకును మీ దేవుడు వచ్చుచున్నాడు అని మీరు నిరుత్సాహము చెందిన వారితో నడుపుడు. అప్పుడు గ్రుడ్డివారు చూతురు, చెవిటివారు విందురు, కుంటివారు లేడివలె గంతులు వేయుదురు, మూగవారు సంతసముతో కేకలిడుదురు. ఎడారిలో జలములు పెళ్ళుబుకును, మరుభూమిలో ఏరులు పారును. ఎండిన నేల సరస్సుగను, మాడిన నేలలో నీటి బుగ్గలు పుట్టును. పూర్వము నక్కలు వసించిన పొదలలో తుంగులను జమ్ములను ఎదుగును. ఇది ఏలినవారి వాక్కు. వందనములు. పాడెదము ప్రభుని స్తుతి గీతం నీ సన్నిధిలో ఈ వేళ. పాడెదము ప్రభుని స్తుతి గీతం నీ సన్నిధిలో ఈ వేళ. జీవననావకు మార్గమని ప్రతి జీవికి రక్షణ నీవే అని. జీవననావకు మార్గమని ప్రతి జీవికి రక్షణ నీవే అని. ఓ మరియ తనయుడా ప్రేమ రూప, ఓ మరియ తనయుడా ప్రేమ రూపుడా, కీర్తించి కొనియాడెదము నిన్ను, కీర్తించి కొనియాడెదము. పాడెదము ప్రభుని స్తుతి గీతం నీ సన్నిధిలో ఈ వేళ. పాడెదము ప్రభుని స్తుతి గీతం నీ సన్నిధిలో ఈ వేళ. ఇమ్మానుయేలుడా జీవనాద, ఇమ్మానుయేలుడా జీవనాదుడా, కీర్తించి నిన్ను భజింతు, నిన్ను కీర్తించి నిన్ను భజింతు. పాడెదము ప్రభుని స్తుతి గీతం నీ సన్నిధిలో ఈ వేళ. పాడెదము ప్రభుని స్తుతి గీతం నీ సన్నిధిలో ఈ వేళ. పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 4వ అధ్యాయము 1 నుండి 4వ వచనం వరకు మరియు 8 నుండి 13వ వచనం వరకు. పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 4వ అధ్యాయము 1 నుండి 4వ వచనం వరకు మరియు 8 నుండి 13వ వచనము వరకు. మీరు మమ్ము క్రీస్తు సేవకులను గను దేవుని రహస్య సత్యముల బాధ్యతను పొందిన వారిని గను పరిగణింపవలెను. బాధ్యత అప్పగంపడిన వాడు విశ్వాసపాత్రుడై ఉండవలెను. కనుక మీరు గాని లేక ఏ మానవ న్యాయస్థానము గాని నాకు తీర్పు చెప్పుటను గూర్చి నేను ఎంతమాత్రము పట్టించుకొనను. నేను కూడా నాపై తీర్పు చెప్పుకొనను. నా మనస్సాక్షి నిర్మలముగా ఉన్నది. కానీ అంత మాత్రమున నేను నిర్దోషినని అది నిరూపింపదు. ప్రభువే నాపై తీర్పు చెప్పును. ఇప్పటికే మీకు సమస్తమును సమకూరినది. ఇప్పటికే మీరు ఐశ్వర్యవంతులు. మేము కాకున్నను మీరు మాత్రము రాజులే. మీరు నిజముగా రాజులు కావాలనియే నా కోరిక. అప్పుడు మీతో పాటు మేమును రాజులు కాగలము. మరణదండన విధింపబడిన వారమైనట్లు దేవుడు అపోస్తులమైన మమ్మును అందరికంటే కడపట ఉంచి ఉన్నాడని నాకు తోచుచున్నది. మేము లోకమునకును
దేవదూతకులకును మనుష్యులకును వేడుకగా ఉన్నాము. క్రీస్తు కొరకు మేము అవివేకులము, కానీ క్రీస్తునందు మీరు వివేకవంతులు. మేము బలహీనులము, కానీ మీరు బలవంతులు. మేము తృణీకరింపబడుచున్నాము, కానీ మీరు గౌరవింపబడుచున్నారు. ఈ క్షణము వరకును మేము ఆకలి దప్పులతో ఉన్నవారము, మావి చింపిరి గుడ్డలు. మేము హింసింపబడుచున్నాము, ఊళ్ళు పట్టుకొని మేము తిరుగుచున్నాము. మా పోషణకై మేము ఎంతయో కష్టపడి పనిచేయుదుము. మేము శపింపబడినప్పుడు దీవింతుము, హింసింపబడినప్పుడు సహింతుము, అవమానింపబడినప్పుడు మనవి చేసుకొందుము. ఇప్పటి వరకును మేము ఈ లోకపు చెత్తగా మురుగుగా ఎంచబడి ఉన్నాము. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన క్రీస్తు సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి 11వ వచనం వరకు. 2 దినములు గడిచిన పిదప గలిలయలోని కానాపల్లిలో ఒక పెండ్లి జరిగెను. యేసు తల్లి అచ్చట ఉండెను. యేసు ఆయన శిష్యులను ఆ వివాహమునకు ఆహ్వానింపబడిరి. అచ్చట ద్రాక్షారసము తక్కువ పడగా యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసము లేదు అని ఆయనతో చెప్పెను. స్త్రీ, అది నాకేమి నీకేమి, నా గడియ ఇంకను రాలేదు అని యేసు పలికెను. ఆ తల్లి సేవకులతో ఆయన చెప్పినట్లు చేయుడు అనెను. యూదుల ఆచారం ప్రకారము శుద్ధీకరణకై అక్కడ 6 రాతి బాణలుండెను. ఒక్కొక్క బాణలో 2-3 కడవల నీరు పట్టును. ఆ బాణలను నీటితో నింపుడు అని యేసు వారికి చెప్పెను. అట్లే వారు వానిని అంచుల వరకు నింపిరి. అంతటా ఆయన, మీరిప్పుడు విందు పెద్ద యొద్దకు కొంచెము ముంచుకొని పొండు అని చెప్పగా వారట్లే తీసుకొని పోయిరి. విందు నడిపెడి పెద్ద ద్రాక్షారసంగా మారిన ఆ నీటిని రుచి చూచెను. అది ఎక్కడి నుండి వచ్చెనో అతనికి తెలియదు. ఆ నీరు తెచ్చిన సేవకులు మాత్రమే అది తెలియను. కనుక అతడు పెండ్లి కుమారుని పిలిచి, ఎవడైనను మొదట శ్రేష్టమైన ద్రాక్షారసమునిచ్చును, అందరూ మత్తుగా త్రాగిన పిమ్మట తక్కువ రకము రసమునిచ్చును. కానీ నీవు శ్రేష్టమైన ద్రాక్షారసమును ఇప్పటి వరకు ఉంచితివి అని పలికెను. ఈ విధముగా యేసు గలిలయలోని కానా అను పల్లెలో తన మొదటి అద్భుతమును చేసి తన మహిమను ప్రదర్శించెను. శిష్యులు ఆయనను విశ్వసించిరి.
ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీ స్తుతి కలుగును గాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మరియ మాతను అనేక బిరుదులతోటి మనము కొలుస్తుంటాము, అనేక పేర్లతోటి ఆమెను కొనియాడుతుంటాము. ఆమె చేసిన ఘనకార్యాలను బట్టి, ఆమె చేసిన అద్భుత కార్యాలను బట్టి ఆమెను వివిధ పేర్లతోటి కొనియాడుతుంటాము. మరి ఈరోజు మరియా యేసు ప్రభు యొక్క ప్రథమ శిష్యురాలనే అంశాన్ని గురించి మనము ధ్యానిస్తున్నాము. మరియా యేసు ప్రభు యొక్క మొట్టమొదటి శిష్యురాలు, ప్రథమ శిష్యురాలు, ద ఫస్ట్ డిసైపుల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనే విషయం మీద మనమందరం కూడా ధ్యానిస్తున్నాము. పునీత లూకా గారు పరిపూర్ణ శిష్యులకు ఉండవలసిన లక్షణాల గురించి చక్కగా వివరిస్తున్నారు. లూకా సువార్తలో చాలా లక్షణాలు, పరిపూర్ణ శిష్యునికి ఉండవలసిన సుగుణాలు, లక్షణాలు ఎలా ఉండాలో లూకా సువార్తలో మనం ఒక్కొక్కటి ధ్యానించుదాము. మొదటిది, దేవుని వాక్కును విని దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించేవారు. అదే లూకా సువార్త 1:38 చూస్తున్నాము. అంతటా మరియమ్మ, ఇదిగో నేను ప్రభుదాసురాలను, నీ మాట ప్రకారము నాకు జరుగునుగాక అని ఆ తల్లి పలికింది. ఇలా మరియ తల్లి దేవుని యొక్క వాక్కును శ్రద్ధతో ఆలకించి ఆ వాక్కును, దైవ చిత్తాన్ని అంగీకరించింది, మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించింది, మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టముతోటి అంగీకరించి దేవుని ప్రణాళికలో ఆమె తన వంతు సహాయం చేసింది. ఇక రెండవ లక్షణము లూకా 1:45 చూస్తున్నాము. తాను విన్నది అది నెరవేరుతుందని విశ్వసించేవారు. ప్రభు పలికిన వాక్కులు నెరవేరునని విశ్వసించిన నీవు ఎంత ధన్యురాలవని పునీత ఎలిజబెతమ్మ మరియమ్మను సూచించుకుంటూ పలికిన వాక్కులు, ప్రభు పలికిన పాలికలు విశ్వసించిన నీవు ఎంత ధన్యురాలవు అని ఎలిజబెతమ్మ మరియను చూచి పొగిడింది. ఎందుకంటే మరియమ్మ యేసు ప్రభు యొక్క పలుకులను విశ్వసించింది, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విశ్వసించింది. కాబట్టి ఆ ఎలిజబెతమ్మ మరియమ్మను చూచి పొగిడింది, ఈ విధముగా తెలియచేసింది, నీవెంత ధన్యురాలవని ఆమెను పొగిడింది. ఇక మూడవ లక్షణము, దేవుని వాక్కును విని దానిని మననం చేసుకునేవారే అని లూకా సువార్తలో మనం వింటున్నాము. లూకా సువార్త 2:19 అప్పుడు మరియమ్మ అంతయు తన మనస్సున పదిలపరుచుకొని మననము చేయుచుండెను, ధ్యానించెను. ఇక్కడ మరియమ్మ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విన్నది, ధ్యానించింది, నెమరు వేసుకున్నది, తాను జీర్ణింప చేసుకున్నది. కాబట్టి ఆ దేవుని యొక్క వాక్కు ఆ మరియ తల్లి గర్భములో క్రీస్తు రూపము దాల్చింది, శరీర రూపము దాల్చిందని మరి లూకా సువార్తలో ఆమె యొక్క లక్షణాన్ని గురించి మనకు చక్కగా వివరిస్తున్నాడు. ఇక నాలుగవ లక్షణం ఏమిటంటే, దేవుని వాక్యాన్ని వినటం మాత్రమే కాకుండా దానిని ఆచరించేవారు కూడా ప్రభు యొక్క శిష్యురాలని లూకా సువార్తికుడు అంటున్నాడు. లూకా సువార్త 8:21 అందుకు యేసు వారితో, నా తల్లి ఎవరు, నా సహోదరులు ఎవరు? ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించి పాటిస్తుంటారో వారే నా తల్లి, వారే నా సహోదరులని, ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పాటిస్తుంటారో వారే నిజమైన యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యురాలని చెప్పగలుగుతున్నాడు. అదే లూకా సువార్త 11:28 కూడా చూస్తున్నాము. అప్పుడు జన సమూహంలోని ఒక స్త్రీ, మిమ్ము మోసిన గర్భమును మీకు పాలిచ్చిన స్తనములను ధన్యమైనవి అని చెప్పినప్పుడు యేసు వారితో ఈ విధముగా సమాధానమిస్తున్నాడు, దేవుని వాక్కును ఆలకించి దానిని పాటించువారు మరింత ధన్యులు. కేవలం ఇక్కడ యేసు ప్రభు కోరేది, యేసు ప్రభు ఇక్కడ ఆశించేది శారీరక సంబంధం కాదు, ఆధ్యాత్మిక సంబంధాన్ని దేవునితో మనం ఎప్పుడు పొందగలుగుతామని దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చినప్పుడే. మరి మరియ కూడా ఎల్లప్పుడూ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చింది. కాబట్టి ఆమె యొక్క ఆధ్యాత్మిక సంబంధాన్ని గురించి మరి ప్రభు మెచ్చుకుంటున్నాడు. ఐదవ లక్షణము, యేసు ప్రభుని అనుసరించి అతని మార్గములో నడిచేవారే శిష్యుని యొక్క లక్షణమని లూకా సువార్తికుడు మనకంటున్న లూకా సువార్త 9:28-23 ఉంటున్నాము. నన్ను అనుసరింపగోరువాడు తన సిలువనెత్తుకొని నన్ను అనుదినము అనుసరింపవలెను. చూడండి, మరియ తల్లి జీవితంలో కూడా యేసు ప్రభు జనన మొదలుకొని యేసు ప్రభు మరణించేంత వరకు కూడా, శిలువ మరణం వరకు కూడా ఆ ప్రభుని వెంబడించింది.
ప్రభు యొక్క శిష్యురాలుగా రూపొందింది. అందుకోసమే ఆమె మొదటి శిష్యురాలని, ప్రథమ శిష్యురాలని మనం ఈరోజు కొనియాడుతున్నాము. అంతేకాకుండా మరియమ్మ యేసు ప్రభు పొందిన శిలువ పాటలు కూడా తాను మొదటి నుంచి కూడా పాలు పంచుకుంది. యేసు ప్రభు జన్మించినప్పటి నుంచి కూడా యేసు ప్రభు యొక్క శిలువ పాటలో ఏ విధంగా పాలు పంచుకుందో మనం ధ్యానించుదాము. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 34 నుంచి 35 వచనంలో, అప్పుడు సిమియోను బాలును తన హస్తములోకి తీసుకొని, ఇదిగో ఈ బాలుడు ఇజ్రాయెల్లోని అనేక మంది పతనమునకును ఉద్ధరింపునకును కారకుడగును. అప్పుడు తల్లి మరియతో, ఇదిగో ఒక ఖడ్గము నీ యొక్క హృదయమును దూసుకొని పోనున్నది. ఒక ఖడ్గము నీ హృదయాన్ని దూసుకొని పోనున్నది. అంటే ప్రభు నిమిత్తము ఆ మరియ తల్లి యేసు ప్రభు జననం నుంచి కూడా ప్రభు యొక్క శిలువ పాటలో పాలు పంచుకుంది, శిలువలో పాలు పంచుకుంది. ఆ ప్రభు యొక్క ప్రియమైన శిష్యురాలుగా రూపొంది ఉన్నదని మనకు అర్థమవుతుంది. మరి 6వ లక్షణము లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 56వ వచనంలో, మరియ వృద్ధాపములో ఉన్న ఎలిజబెతును సందర్శించి ఆమెకు పరిచర్యలు చేసింది. అంటే శిష్యులో ఉండవలసిన లక్షణాలు సేవాభావం కలిగి జీవించటం. మరియ అడగక మునిపే ఎలిజబెతును సందర్శించి, వృద్ధాపంలో ఉన్న ఎలిజబెతును సందర్శించి ఆమెకు సపర్యలు చేసింది, సేవలు చేసింది, సేవాభావాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఇది శిష్యులో ఉండవలసిన లక్షణాలు. మరి ఆ మరియ తల్లిలో ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి, ఈ లక్షణాలన్నీ ఇమిడి ఉన్నవి. ఆ లూకా సువార్త చెప్పిన ప్రకారము ఆ మరియ తల్లి యొక్క జీవితంలో లక్షణాలన్నీ ఇమిడి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆమెను ప్రథమ శిష్యురాలు, యేసు ప్రభు యొక్క ప్రథమ శిష్యురాలని మనము నిగూఢముగా చెప్పగలుగుతాము, సగౌరవముగా చెప్పగలుగుతామని ఈరోజు మనకు అర్థమవుతుంది. ఇక రెండో విషయం ఏమిటంటే, మరియకు యేసు ప్రభుకు ఉన్న సంబంధం ఇది ఆత్మీయ సంబంధం, ఆధ్యాత్మిక సంబంధం, శారీరక సంబంధం కాదు. అందుకోసమే లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయం 20లో చూస్తున్నాం. ఒకడు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి, నీ తల్లి నీ సహోదరులు నీతో మాట్లాడుటకి వెలుపల వేచి ఉన్నారు అని చెప్పినప్పుడు యేసు ఇచ్చే సమాధానం ఏమిటి? నా తల్లి ఎవరు, నా సహోదరులు ఎవరు? దేవుని చిత్తాన్ని పాటించేవారే నా తల్లి, నా సహోదరులు, నా సహోదరుని తెలియజేసి. ఇక్కడ యేసు ప్రభు కోరేది ఆధ్యాత్మిక సంబంధం, శారీరక సంబంధం కాదు, రక్త సంబంధం కాదు. మరి మనకు దేవునికి మధ్య ఉన్న సంబంధం, మనకు యేసు ప్రభుకు ఉన్న సంబంధం కూడా ఇది శారీరక సంబంధం కాదు, రక్త సంబంధం కాదు. మనకు దేవునికి మధ్య ఉన్న సంబంధం కూడా ఆధ్యాత్మిక సంబంధం, ఆత్మీయ సంబంధం. ఈ యొక్క ఆత్మీయ సంబంధాన్ని ఏ విధంగా మనం అలవర్చుకోగలుగుతామంటే, ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని పాటిస్తుంటామో, దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించి దాని ప్రకారం జీవిస్తుంటాము, అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవునితో ఆత్మీయ సంబంధాన్ని అలవర్చుకోగలుగుతున్నాం. కేవలం బ్యాప్టిజం పొందినంత మాత్రాన గాను, కేవలం జ్ఞానస్థానం తీసుకున్నంత మాత్రాన మనం దేవునితో ఆత్మీయ సంబంధాన్ని పొందలేము. ఎవరైనా సరే, ఈ లోకంలో ఎవరైనా సరే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించి దాన్ని పాటించేవారే ఆ ప్రభు యొక్క తల్లి, ప్రభు యొక్క సోదరుడు, ప్రభు యొక్క సోదరి అని సువార్తికుల్లో మనము చక్కగా విని ఉన్నాము. కాబట్టి ఆ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ఎల్లప్పుడూ ఆలకించి పాటించాలని ఆ తల్లి ఈరోజు మనందరికీ కూడా నేర్పుతుంది. మరి ఈనాటి సువార్తలో మనం విన్న విధముగా కానాపల్లి వివాహ సమయంలో యేసు ప్రభు తన మొట్టమొదటి అద్భుతాన్ని చేసినాడని వింటున్నాము. ఈ మొట్టమొదటి అద్భుతం కూడా మరియ తల్లే చొరవ చేసుకుంది, మరియ తల్లే ఇనిషియేషన్ తీసుకుంది. మరియ తల్లి మరి అక్కడ ఆ కానాపల్లి వివాహ సమయంలో వారికి ద్రాక్షారసము కొరతపడిందని చొరవ తీసుకొని వారి అవసరాన్ని తీర్చమని తన దివ్య కుమార్ని ప్రాధేయపడింది. చూడండి, ఇక్కడ యేసు ప్రభువు సమయం రాలేదు, ఇంకా ఆ అద్భుతం చేయటానికి ఆయన సమయం రాకపోయినప్పటికీ మరియ తల్లి యొక్క మరి ఆ మొరను ఆలకించి, ఆమె యొక్క విన్నపాన్ని ఆలకించి ఆ మొట్టమొదటి అద్భుతాన్ని చేశాడని, నీటిని ద్రాక్షారసంగా మార్చాడని మనకు సువార్తలో మనం వింటున్నాము. మరి ఇక్కడ మరియ ఏం చెప్పింది? అక్కడ ఉన్న సేవకులతోటి ఆయన చెప్పినట్లు చేయండి అని మరియ చెప్పింది. అక్కడున్న సేవకులతో ప్రభు ఎలా చెప్తే అలా చేయండి మీరు అని చెప్పగానే అక్కడున్న సేవకులు ఆ ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే, అక్కడ ఉన్న బాణలను నీటితో నింపుడని చెప్పాడు. మరి ఆ యొక్క సేవకులు కూడా అలాగే చేశాడు. ఆ సేవకులు అటు ఇటు ఆలోచించలేదు, అటు ఇటు అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేయలేదు. ప్రభు చెప్పినట్లే అక్కడ ఉన్న బాణలను అంచుల వరకు నీటితో నింపారు. చూడండి, గొప్ప అద్భుతం జరిగింది, నీరు ద్రాక్షారసంగా మారింది. మరి యొక్క అద్భుతంలో దాగి ఉన్న పరమ రహస్యం ఏమిటి? ఈ అద్భుతంలో దాగి ఉన్న సత్యాలు ఏమిటో మనం ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. మరియ మనము అడగక మునిపే మన అవసరాలన్నీ
గుర్తెరిగి మన కోసం ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రార్థన చేస్తుందని ఈ యొక్క అద్భుత సంఘటన మనకు విషితమవుతుంది, మనకు తెలియజేస్తుంది. మనం అడగక మునిపే మన యొక్క అవసరాలు తీరుస్తుంది. అదే ఎలిజబెతమ్మ కూడా అడగలేదు, వృద్ధాపంలో ఉన్న ఎలిజబెతమ్మ మరియమ్మ యొక్క సహాయం అడగలేదు, కానీ మరియమ్మ వెళ్ళింది, ఆమె యొక్క అవసరాన్ని గుర్తెరిగి ఆ ఎలిజబెతమ్మకు సహాయం చేసింది. అదే విధంగా మనందరి అవసరాలు కూడా మరియకు బాగా తెలుసు. ఏ అవసరాలు ఎప్పుడు కావాలో మనం అడగక మునిపే మన కోసం ప్రార్థన చేస్తుంది, మన కోసం ప్రార్థన చేసి మన అవసరాలను తీరుస్తుందని ఈ యొక్క సత్యం, ఈ యొక్క సంఘటన మనకు తెలియచేస్తుంది. అంతేకాకుండా మరి ఒక విషయం ఏమిటంటే, మరియ ఉన్న చోట యేసు ప్రభు ఉంటాడు, యేసు ప్రభు ఉన్న చోట మరియ ఉంటుంది. ఇది నిజమైన సత్యం. అదే కానాపల్లి వివాహ సమయంలో కూడా ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా హాజరయ్యారు, ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులను కూడా ఆహ్వానింపబడ్డారు. మరియ ఉన్న చోట యేసు ప్రభు ఉంటాడని, యేసు ప్రభు ఉన్న చోట మరియ ఉంటాడనే సత్యం మనకు విశదమవుతుంది. అలాగే మనం మరియ తల్లి ద్వారానే ప్రభు దగ్గరికి రావాలి. ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మనంతటా మనం వెళ్ళలేము. అందుకే మనం చక్కటి పాట పాడుతుంటాం, బీ విత్ అస్ మేరీ అలాంగ్ ద వే టు లీడ్ అస్ టు క్రైస్ట్ అని మనం పాట పాడుతుంటాము. మనల్ని ప్రభు దగ్గర నడిపించేది ఆ మరియ తల్లి. ఆ మరియ తల్లి ద్వారానే మనం ప్రభు దగ్గరికి రావాలి, దేవుని యొక్క ఆశీస్సులు పొందాలని కూడా ఈరోజు ఆ మరియ తల్లి మనకు నేర్పుతుంది. మరి ఆ మరియ తల్లి భక్తులుగా మనం జీవించాలంటే మనం ఏమి చేయాలి? ఆ మరియ తల్లి మన నుండి ఏమి కోరుతుంది? ప్రతిరోజు జపమాలను ప్రార్థన చేయమని ఆ తల్లి మన నుండి కోరుతుంది. ఎందుకంటే మరియ తల్లి ఎక్కడెక్కడ దర్శనమిచ్చాదో, ఏ భక్తులకు ఆమె దర్శనమిచ్చిందో ఆ యొక్క దర్శనములు కూడా మరియ తల్లి తన చేతిలో జపమాలను ధరించి మీరు కూడా జపమాలను ప్రార్థన చేయండి, పాపాత్ములు మారు మనసు పొందుటగా ప్రార్థన చేయండి అని సెలవిచ్చింది, కోరింది. ఆమె దర్శనమిచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా ఆ విషయాన్ని తెలిసి మీరు ప్రతిదినం కూడా జపమాలను ప్రార్థన చేయండి. జపమాలను ప్రార్థించినప్పుడు ఆ తల్లి మనకు తోడు నీడగా ఉంటుంది, మన ప్రభు దగ్గర నడిపిస్తుంది, దేవుని యొక్క దీవెనలు మన మీద కుమ్మరిస్తుంది, ఈ లోక దుష్ట శక్తుల నుండి మనల్ని కాపాడుతుంది. మరి ముఖ్యంగా మరణ సమయంలో మనకి మంచి మరణాన్ని ప్రసాదించి మోక్షానికి దరితేస్తుందని కూడా ఆ యొక్క జపమాల ప్రార్థన ద్వారా మనకు దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుతామని సత్యాన్ని కూడా మరియ తల్లి మనకు అందజేస్తుంది. అందుకే చాలామంది పునీతుల జీవితంలో ఈ జపమాల ఎంతో ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చింది. పునీత జాన్ బోస్కో గారు ఈ విధంగా జపమాలను ప్రార్థన చేయకుండా ఏ మంచి పని కూడా చేయలేదు. అదేవిధంగా పునీత అంతోని వారు, పునీత జాన్ మరియ వియాని గారు, పునీత లూయిస్ డి మోంటిఫోర్ట్ గారు కూడా అనుదినము జపమాలను ప్రార్థన చేయవారు ఎన్నడూ కూడా త్రోవను తప్పరు, ఎన్నడూ కూడా చెడు మార్గంలో పయనించరు. జపమాల ప్రార్థన చేసేవారు ఎప్పుడు కూడా చక్కటి మార్గంలో, ప్రభు చూపిన మార్గంలోనే పయనించగలుగుతుంటారనే సత్యాన్ని ఆ పునీతుల జీవితం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ఆ మరియ తల్లి మనకిచ్చే సందేశం ఏమిటో ఒకసారి మనమందరము ధ్యానించుదాము. అలనాడు సేవకులతో ఏ విధంగా చెప్పాడో అదే విధంగా ఈరోజు మనందరికీ కూడా ఆ మరియ తల్లి అదే సందేశాన్ని ఇస్తుంది. కానాపల్లి సమయంలో అక్కడనో సేవకులతో చెప్పినట్టుగా ఈరోజు ఆయన చెప్పినట్లు చేయండి. మరి మనం కూడా ప్రభు చెప్పినట్లు చేయాలి, ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని అనుసరించాలి, ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని వినాలి, దాన్ని ధ్యానించుకోవాలి, దాని ప్రకారం చేయాలి. అప్పుడే మన జీవితంలో గొప్ప అద్భుతాలు జరుగుతుంటాయి. మరి తల్లి చెప్పేది అదే. మరి అలనాడు సేవకులు కూడా అదే చేశారు, ఆయన చెప్పినట్లే చేశారు. అక్కడున్న బాణాలు నీటి అంచు వరకు నీటితో నింపారు, అప్పుడు గొప్ప అద్భుతం జరిగింది. మరి మన జీవితంలో కూడా ఎల్లప్పుడూ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించాలి, ఆ వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి, ఆ వాక్యాన్ని ప్రకారం మనం జీవించాలి, ఆ ప్రభు చెప్పినట్లు చేయాలి, ప్రభు చెప్పినట్లే జీవించాలి. మనం అనుకున్న ప్రకారం కాదు, దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం, దేవుని యొక్క ప్రేరణ ప్రకారము నడుచుకోవాలి. అప్పుడు తప్పనిసరిగా దేవుడు మన జీవితంలో గొప్ప అద్భుతాలు చేస్తుంటాడు. మరి యొక్క విషయాన్ని లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయం 4 నుంచి 6వ వచనంలో కూడా చూస్తున్నాము. అలనాడు యేసు సిమోను పేతురుతో మీరు పడవలను ఇంకా లోతునకు తీసుకుని వెళ్ళి మీ యొక్క వలను వేయుడు, అప్పుడు మీకు సమృద్ధిగా చేపలు పడతాయని చెప్పినప్పుడు సిమోన్ పేతురు ఈ విధంగా అంటాడు, ప్రభు మేము రాత్రంతా శ్రమించటమే, మాకు ఎలాంటి లాభం లేదు, ఫలితం లేదు. మరి సిమోన్ పేతురు గొప్ప నైపుణ్యం కలవాడు, తన స్వయం శక్తితోటి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు. నాకు అయినా రాత్రంతా త్రయించటమే ప్రయోజనం లేదు, అయినా నీ మాట ద్వారా నీ మాట మీద విశ్వాసం ఉంచి నేను వలను వేసేదనని చెప్పి అలా వల వేయగానే గొప్పగా అద్భుతం జరిగింది. చూడండి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క మాట ప్రకారం జీవిస్తుంటామో, దేవుని చెప్పినట్టు మనం జీవిస్తుంటామో, ఆయన మాట ప్రకారం నడుచుకుంటామో తప్పనిసరిగా మన యొక్క జీవితం ధన్యవంతమవుతుంది, దేవుని యొక్క దీవెనలు పొందుతాము. మరి మరియ తల్లి ఎల్లప్పుడూ కూడా తన జీవితం అంతా కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించింది, నెమరు వేసుకుంది, ధ్యానించింది, దాని ప్రకారం జీవించింది. కాబట్టి ఆమె
ప్రభు యొక్క మొదటి శిష్యురాలుగా రూపొందింది. మరి ఆమె మనకందరి కూడా ఆదర్శమాత, ఆదర్శవంతమైన స్త్రీ. మరి ఆమె యొక్క ఆదర్శాన్ని మనం కూడా అనుసరించాలి. ఆమె వలె దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించి ప్రతినిత్యం కూడా ఆ ప్రభు చూపించిన మార్గంలో నడుచుకుంటూ ఆ ప్రభుకి ప్రియమైన శిష్యురాలుగా రూపొందే భాగ్యం మనకందరికి కలగాలని ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో వేడుకొందాము. ఆమెన్. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమెన్. ఇప్పుడు మన యొక్క విశ్వాసాన్ని వెల్లడించుకుందాము. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని సృష్టిస్తున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతుడను మన యొక్క నాదుడైన యేసుక్రీస్తును అతని యొక్క పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్య మరియమ్మ పుట్టెను. పొంతి పిలాతుని అధికారములకు పాటుపడి శిలువ మీద పట్టుబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళమునకు దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వారి నుండి లేచెను. పరలోకమునకు ఎక్కి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నారు. అక్కడ నుండి జీవించు వారిని చనిపోయిన వారిని తీర్పు చేయవచ్చును. పవిత్రాత్మను విశ్వసిస్తున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసిస్తున్నాను. పాపముల మన్నిపును విశ్వసిస్తున్నాను. శరీరం యొక్క అవతారం విశ్వసిస్తున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసిస్తున్నాను. ఆమేన్. ఈ సాయంకాలం మనం ఎన్నో ఆశలతోటి ఎన్నో కోరికలతోటి ఈ యొక్క పుణ్యక్షేత్రానికి వచ్చి ఉన్నాము. మన యొక్క అవసరాలను తీర్చమని ఆ మరియ తల్లి ద్వారా వేడుకోవటానికి వచ్చాము. కాబట్టి ఇప్పుడు మన యొక్క అవసరాలన్నిటినీ, మన యొక్క విన్నపాలన్నిటినీ ఆ మరియ తల్లి ప్రార్థన ద్వారా దేవుని సమర్పించుకుందాం. ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ప్రభువా మా తల్లి అయిన మరియమ్మ గారి ప్రార్థనల ద్వారా రోగులకు స్వస్థతను, దుఃఖితులకు ఓదార్పును, పాపులకు మన్నింపును దయచేయండి. మా అందరికి రక్షణను, సమాధానమును దయచేయమని అందరూ. ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. మా రక్షకుల అయిన క్రీస్తువా, మీరు మరియ తల్లిని మీకు నివాస స్థలముగాను పవిత్రాత్మకు ఆలయముగాను ఎన్నుకొంటిరి. అట్లే మేము మా తలంపు, వాక్కు, క్రియలయందు పవిత్రాత్మకు సాక్షులుగా నుండే సహాయం చేయమని అందరూ. ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ప్రభు, మీరు తల్లి మరియను అనేక వరములతో నింపితిరి. అట్లే ప్రజలందరిపై మీ వరములను అమితముగా కుమ్మరించమని అందరూ. ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. మా రక్షకుడవైన క్రీస్తువా, మీరు మరణించినప్పుడు మీ దివ్యమాత మీ చెంత నుండా మీరు చిత్తగించితిరి. ఆమె ప్రార్థన సహాయమున మేము మీ పాటులలో పాలు పంచుకొనుటకు మాకు ఉత్సాహమును దయచేయమని అందరూ. మీ సత్య తిరుసభ ఏక మనసును, ఏక హృదయమును కలిగి ఉండి ప్రేమతో ఉందురుగాక. యేసుని తల్లి మరియమ్మతో విశ్వాసులందరూ నిరంతర ప్రార్థనలో కలిసి ఉండినట్లు చేయమని అందరూ. ప్రభు, ఆరోగ్యమాత ఎడల భక్తిని, విశ్వాసమును మాలో పెంపొందింపచేసి ప్రతినిత్యము గౌరవించి జీవించే భాగ్యమును దయచేయమని అందరూ. ప్రభు, వినయము, విధేయత, వినమ్రత అనే సుగుణాలతో మమ్మందరినీ నింపి ఆ అమ్మకు ప్రియ బిడ్డగా జీవించే వరమును దయచేయమని అందరూ. ఇప్పుడు మనం విన్నవించుకున్న అవసరాలు, ఇంకా మన మనసులో దాగి ఉన్న కోరికలన్నీ కూడా మన్నింపబడినట్టుగా ఆ తల్లిని వేడుకుంటూ దేవునికి సమర్పించుకుందాము. దేవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీల వాసుదముడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముకు జేసువాసుదముడిన వారుని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైనడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణాసమైనను ప్రార్థించండి. ఆమేన్. కూర్చోండి. శుభ తరుణానా సురుచిర భావాలతో సుమధుర
సన్నిధిని ఓ సహృదయా స్వీకరించుమయా మా సుమాంజలి స్వీకరించుమయా మా సుమాంజలి ఈ సంధ్యా సమయాన శుభ తరుణాన ఈ సంధ్యా సమయాన శుభ తరుణాన మాకున్నవన్నీ నీవిచ్చినవే మా సర్వస్వం నీ దానములే మాకున్నవన్నీ నీవిచ్చినవే మా సర్వస్వం నీ దానములే సకలం నీకే సమర్పింతును వరమీయుమా దేవ వరమీయుమా వరమీయుమా దేవ వరమీయుమా ఈ సంధ్యా సమయాన శుభ తరుణాన ఈ సంధ్యా సమయాన శుభ తరుణాన సురుచిర భావాలతో సుమధుర గానాలతో సురుచిర భావాలతో సుమధుర గానాలతో సమీపించితిని నీ సన్నిధిని ఓ సహృదయా స్వీకరించుమయా మా సుమాంజలి స్వీకరించుమయా మా సుమాంజలి సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించే బలి సర్వశక్తి లపితైన సర్వేశ్వరునికి ప్రీతికరమట్లా ప్రార్థించండి. నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించురుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ జనితక కుమారుని మానవత్వం మాకు తోడ్పడునుగాక. కన్యకైన మరియమాత నుండి జన్మించిన క్రీస్తు ఆమె నిర్మలత్వమునకు భంగము కలిగింపకుండా ఆమెకు అధిక గౌరవమును చేకూర్చెను. కావున దుష్టక్రియల నుండి మమ్మ విముక్తి గావించి ఈ మా బలి అర్పణం నీకు ప్రీతిపాత్రమట్లు కృపచూపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము.
ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తునిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ నీ చోటును నీకు కృతజ్ఞతావందములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఈ దినము పరిశుద్ధ కన్యమర్య మాతను శ్రీసభ మాతగా కొనియాడుచు నిన్ను స్తుతించి సన్నుతించి మహిమపరుచున్నాము. ధన్య కన్యకైన మరియమాతను తగిన గౌరవ మర్యాదలతో కొనియాడుచు తల్లి అయిన శ్రీసభను కీర్తించుతున్నాము. మరియమాత దైవ వాక్కును తన నిష్కలంక హృదయములోనికి స్వీకరించడం ద్వారా తన కన్య గర్భమున ప్రభుని మోయు యోగ్యతను పొందెను. సృష్టికర్తకే జన్మనిచ్చి తొలి శ్రీసభకు అంకురార్పణను గావించెను. ఆమె దైవ ప్రేమ నిబంధనమైన శిలువతో పాటు క్రీస్తు ప్రభుని మరణం ద్వారా మోక్ష జీవితమునకు జన్మనొందిన సకల మానవాళిని తన బిడ్డలుగా భావించెను. ఆమెను అపోస్తులందరూ నీ వాగ్దానం చేసిన పవిత్రాత్మ రాకడికై నిరీక్షించుచు ప్రార్థించుచు నీ శ్రీసభకు ప్రీతికరంగా ఉండినట్లు చేసితివి. ఆమె మోక్ష మహిమలోనికి గొంపోడినప్పుడు తన మాతృ ప్రేమతో యాత్రిక శ్రీసభతో పయనించుచు రానున్న మహిమానితైన ప్రభు రోజు వరకు సంతసంతో శ్రీసభ సభ్యులను పరలోకమునకు నడిపించును. కావున సకల పునీతులతోనూ దూతలతోనూ ఏకమై నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండియున్నవి. పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమునా మహోన్నతమునా ప్రభునామంబున వేంచేవారు ధన్యులు. ప్రభునామంబున వేంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమునా మహోన్నతమునా హోసన్నా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధగమనే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతావందములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు, ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము.
ప్రభువా మేము మీ మరణమును ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము, మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసు అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించున్నాము. నీ సముఖము నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయటకు మేము పాత్రలుగా చేసినందుకు నీకు వందములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారమము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బతిమాలుకొంచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సి జగద్గురువును, మా బాల అగ్రపీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణులను చేయుము. ప్రేమ కలిగిన సర్వేశ్వర, ఇక్కడ చేరినటువంటి ఈ దీన బిడ్డల మొరలను దయతో ఆలకింపుడు. ఈ పూజబడులు ప్రార్థించడానికి విచ్చేసినటువంటి భక్తులందరి మొరలను మీ అద్భుత దివ్య పాదాల చెంత ఉంచి ప్రార్థిస్తున్నాము. తల్లి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నటువంటి వీరందరికీ కూడా వీరి హృదయ కోరికలు తీర్చమని మనసారా వేడుకుంటున్నాము. ఉత్థాన మగ్ధమున నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరం నందు చనిపోయిన వారందరినీ స్మరింపుడు. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుడు. మా అందరికి దయచూపుడు. దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ, పునీత జోజప్ప గారితోనూ, పునీత అపోస్తులతోనూ, వేద సాక్షులతోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవంలో భాగమును దయచేయుడు. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మేము స్తుతించి మహిమ పరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. మన ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థనను భక్తితో విశ్వాసంతో జపించుదము. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికివ్వండి. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించున్నట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షించండి. ప్రభువా, అన్ని కీళ్ళ నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. నీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ శ్రీసభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగయుగములు జీవించు పరిపాలించు ప్రభువా. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక, ఒకరికొకరు ప్రభు సమాధానమును తెలుపుకుందాము. సమాధానము. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల లోక పాప భారం మోసే
మోసే దేవా మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల లోక పాప భారం మోసే దేవా మాకు శాంతి నింపుము. మాకు శాంతి నింపుము. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మన లోకం నిశ్రమతో మాకు తీర్పుగాను కరుణగాను ఉండక నీ కనుక బట్టి నా ఆత్మాశలకు భద్రతగాను ఔషధముగా ఉండనుగాక. ఇదిగో క్రీస్తు ప్రభు సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించడు వారు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన మనమంతా ధన్యులము. ఏలిన వారా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించకు నేను ఒకరినిగాను, మీరు ఒక మాట పలికినా నేను ఆరోగ్యము పొందుదును. క్రీస్తు శరీర రక్తములు నిత్య జీవమునను కాపాడునుగాక. ఆమేన్. కరుణ పొందగా కరుణ యేసుని స్వీకరింపరే. కరుణ విందులో కరుణ పొందగా కరుణ యేసుని స్వీకరింపరే. ఈ విందులో ప్రభు జీవము పొందరే. జీవిత యేసుని ప్రభు ధన్యత పొందరే. ఇందులో ప్రభు జీవము పొందరే. జీవిత యేసుని ప్రభు ధన్యత పొందరే. ధన్యత పొందరే. ధన్యత పొందరే. కరుణ విందులో కరుణ పొందగా కరుణ యేసుని స్వీకరింపరే. La 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 la
భోజ్యము మోక్షపు మార్గము నిరీక్షణ రాజ్యము రక్షణ పానము సువీక్షణ భోజ్యము నిబంధన బంధము ఈ విందు కరుణ విందులో కరుణ పొందగా కరుణ యేసుని స్వీకరింపరే సత్యస్వరూపుడు సఖ్యతనిచ్చును శాంతిని వసగును సత్యమై జీవమై మార్గమై ప్రాణమై సతతము నడుపును సత్య స్వరూపుడు సఖ్యతనిచ్చును శాంతిని వసగును సత్యమై జీవమై మార్గమై ప్రాణమై సతతము నడుపును శాశ్వత జీవితం నూతన నిబంధమై ఆదియు అంతమై ఆదరించును శాశ్వత జీవితం నూతన నిబంధమై ఆదియు అంతమై ఆదరించును తన రక్షణనిచ్చును మన ప్రభువు Soul of Christ, sanctify me. Body Body of Christ, save me. Blood of Christ, invade me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within your whole side me. Never let me be separated from you. From the wicked in me, defend me. At the hour of my death, call me. And bid me to come to you, so that with your saints I may praise you forever and ever. Amen. Pray for the intention of parish clergy. Pray for all the devotees of Mother Mary, our Father, who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from. Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Novena prayer in honor of Our Lady of Good Health. O most holy Virgin, you are chosen to be the mother of Jesus. Permit us your special protection, which you promise to those who honor you, relying on the infinite mercies of your divine Son Jesus, and trusting in his promises that those who ask will receive. Filled with confidence in your powerful intercession, we most humbly entreat you to obtain for us the favors which we petition for during this novena, if it is the holy will of God, or else whatever graces we most stand in need of. Now let us have our own personal and family intentions. In veneration of the love and joy with which your heart was filled when the Word was made flesh in your womb, we offer you the feelings of our hearts.
Now let us recite one Our Father and three Hail Marys. Our Father in heaven. Hallowed be your name, your kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us those who trespass against us, as we forgive those who trespass against us. and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full Full of of grace, grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. O Mother of God, accept these salutations in union with the veneration with which the angel Gabriel first hailed you, full of grace. We wish sincerely that these may become so many gems in the crown of your celestial glory. O blessed Mother of good health, we offer your soul and body, our working, resting, walking and sleeping, be at our side always, interceding for us, helping us, guiding us to your most beloved Son Jesus. As you loved him, love us and lead us to him, our Lord and Savior, who lives and reigns forever and ever. Amen. Mary, Mother of good health, intercede to Jesus for us. Mary the most consecrated. Good evening, dear brothers and sisters. Father Joji గారు వారికి ఇక్కడికి వచ్చి పూజను సమర్పించి ఈ యొక్క నవీన రోజులో ఒకటైనటువంటి రోజున మన కొరకు ప్రార్థించినందుల కొరకు, మన తలంపుల నిమిత్తమై ప్రార్థించినందులకు, అంతేకాకుండా వాక్య పరిచయం చేశారు. మరియ తల్లి ప్రథమ శిష్యురాలు. ఆయన చెప్పింది చేయండి, ఎందుకంటే నాకు అనుభవం ఉంది. నాకంతా తెలుసు ప్రభు గురించి, ఎందుకంటే నేనేగా ముందు అన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచనలతో అక్కడ తల్లి చెప్తుందన్నమాట. ఆయన చెప్పింది చేయండి, మారు మాట ఎత్తకుండా ఆయన చెప్పినటువంటి చేయండి అన్నటువంటి ఆ మాటలే మనకెంతో చక్కగా తాను నాకంతా తెలుసు, ఎందుకంటే నేనే ప్రథమ శిష్యురాలు అన్నటువంటి వాక్యాన్ని చక్కగా పరిచయం చేస్తూ చక్కని ప్రసంగాన్ని అందించిన ఆ యొక్క శిష్యుల యొక్క లక్షణాల గురించి బైబిల్లో ఏ విధంగా ఉంది, మనం కూడాను ప్రభు యొక్క శిష్యులు కావచ్చు. మరియ తల్లి ఏ విధంగా శిశురాలయ్యిందో అదే రీతిలో మనం కూడాను కావచ్చు. బైబిల్ ఈ విధంగా చెబుతుంది. ఈ యొక్క శిష్యులకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఇవి అని చక్కగా వాక్య పరిచయం చేసినటువంటి ఫాదర్ జోజి గారికి హృదయపూర్వకంగా చక్కని ప్రసంగాన్ని అందించినటువంటి ఫాదర్కి హృదయపూర్వకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. క్యాథలిక్ అబ్బు వారు సంస్థ వారు మన యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడాను టెలికాస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది క్యాథలిక్ హబ్ అంటే టీవీ కాదు, మనం ఇంటర్నెట్లో చూస్తే ఇది అప్పటిదప్పుడే మనకు కనబడుతూ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ పూజ జరుగుతుంటే అక్కడ మనం చూడొచ్చు. కాబట్టి ఇది చక్కగా ఎవరైతే అబ్రాడ్లో ఉన్నారో, బయట దేశంలో ఉన్నారో వారికి చాలా చక్కగా వీలైనటువంటి విషయం, ఎందుకంటే ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటిది నేరుగా చూడొచ్చు. కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారికి తెలియజేస్తే చాలా సంతోషం. ఇంక ఎవరైనా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్కి మేము స్పాన్సర్ చేస్తాం అనుకున్నటువంటి వారిని సంప్రదించండి. ప్రార్థించుదాము. ఓ ప్రభువా, ఈ పరమ రహస్యముల ద్వారా నీవు నీ శ్రేబస్సు సభను నూతనీకరించితివి. కన్యకైన మరియమాత ఉద్యము సమస్త లోకమునకు ఆశాజనకముగాను రక్షణ ఉదయముగాను ఉండెను కనుక నీ శ్రీ సభానందంతో పొంగునట్లు అనుగ్రహింపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము.
ప్రభువు మీతో ఉండునోగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించుకున్నట్టు ఆయన చెప్పినట్లు చేయండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. I wish you all in advance a very happy feast.